हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अथ द्वितीय अध्याय भगवानंकर स्थूल सूक्ष्म रूपर धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्य मुक्तिर वर्णना। श्रील शुकदेव गोस्वामी कहिले, सृष्टिर आरंभरे ब्रह्माजी उपरोक्त धारणा द्वारा भगवान को आराधना कले एवं भगवान को संतुष्ट कले। ता फल तांको अमोघ दृष्टि शक्ति प्राप्त हैला। तांकर पूर्व कल्पर स्मृति नष्ट हो गला, ताहा पुनर्बार से पाईगले। तांकर बुद्धि राज्य रे परमात्म तत्वर ज्ञान उदय हैला। से प्रलय पूर्वर जेपरी विश्व को निर्माण करथिले से परी पुन्नत से जगतर सर्जना मध्य करिले। शब्द द्वारा ही वस्तु विषय ज्ञान होता है। शब्द शुणी आमे वस्तु को ध्यान करि परिथाओ। एतदृश्य शब्द ब्रह्म विश्वर सर्वत्र परिव्याप्त हो रही है, किंतु बुद्धि जेतबले अर्थहीन नाम को धरी विषय चिंतन करिबारे लागि जाए, सेतबले एई सब महिमामय पदार्थ वासना जात हो जाय थाए। एही कारणरू चंचल मन स्वप्न देखुथिबा मनीष परी वास्तविक तत्व पाई पारे नाही। जगत सकल पदार्थ हेउचंदी मायामय, एथिरु कौनसी सत्य नाही। ये सबु वस्तु प्रति आकृष्ट हेबा फलरे जीव संसार रे ही घुरी बुली थाए। तेणु निजर शरीर को रक्षा करिबा निमंते जेतिकी प्रयोजन ज्ञानी जन सांसारिक भोग्य वस्तु केवल सेतिकी संपर्क रखिबा आवश्यक। ता छड़ा एही बुद्धि एही निर्णीत ज्ञान रे मध्य अटल रखिबा उचित जे ए सांसारिक सबु वस्तु हेउची मायामय अथवा असार। पुणी पारब्ध वशत ए सबु जदि स्वत मिल जाउची, तेबे ए सबु लाभ करिबा पई वृथारे आमे परिश्रम करिबा काहीकी। उदाहरण स्वरूप शोइबा पई भूतल पड़िछि अर्थात भूमि पड़िछि, तेणु खट पलंकरे प्रयत्न करि अबा की लाभ। भगवानंक कृपारु आमुको हाथ दुईटा मिलिछि, हाथ को तकिया न करी अन्य तकिया खोजिबार की प्रयोजन। जदि अंजलि रे काम चली जाउछि, तेबे नाना प्रकार बासन कुसनर अबा लाभ कौन। गछर बकल पिंधि किंबा किछि वस्त्र न पिंधि दिगंबर होई जदि जीवन धारण करी होछि, तेबे वस्त्रर आवश्यकता बा कौन। पिंधिबा को चाहिए बाटरे पड़िथिबा चिरा फटा लुगा कौन मिलिबो नाही। पर उपकार पाई जीवन धारण करिथिबा वृक्ष माने कौन फल फूल पत्र रूप रे भिक्षा दान करू नाहंती कि। जहार जल आवश्यक ता पई कौन नदी माने सुखी जाइछंती। निवास करिबा पई पहाड़ पर्वत रे थिबा गुंफा माने कौन मुदी होई गलेनी। धरा जाऊ आजी काली ए सब सुलभ नुहे, तथापि भगवान श्रीहरि कौन शरणागत मानकु रक्षा करू नाहंती। ये परिस्थिति रे जणे बुद्धिमान होई मध्य धन गर्भ रे अंध होई जाइथिबा लोकर द्वारस्थ हेउछंती काहीकि। मन मध्य रे एपरि दृढ़ विचार करी ज्ञानी निज हृदय रे नित्य विराजमान सत्य सिद्ध परमात्मा स्वरूप परम प्रियतम परम सत्य अनंत भगवान को अनंत प्रेम और आनंदर सहित भजन करिबा आवश्यक। कारण से अनंतंकर भजन कले जीव को
ଅଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଘୁରାଉଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପଶୁମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏମିତି କେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ କି ସଂସାର ରୂପୀ ବୈତରଣୀରେ ପଡ଼ି ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ହେତୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ ନ କରି ଏହି ଅସତ୍ ବିଷୟ ଭୋଗରେ ହିଁ ନିଜ ଚିତ୍ତକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରି ଚାଲିବ। କେହି କେହି ନିଜ ହୃଦୟ କନ୍ଦର ନିବାସୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଦେଶ ମାତ୍ର ସ୍ୱରୂପକୁ ଧାରଣା କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଧ୍ୟାନରେ ଦେଖନ୍ତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁଖରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଝଲକୁଛି। ତାହାଙ୍କର ନେତ୍ର ପଦ୍ମପତ୍ର ସଦୃଶ ପଦ୍ମତୁଲ୍ୟ ବିଶାଳ ଓ କୋମଳ। ସେ କଦମ୍ବ କେଶର ବର୍ଣ୍ଣର ପୀତାମ୍ବରକୁ ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୁଜମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରତ୍ନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାଜୁବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଶୋଭା ପାଉଛି। ଶିରରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ମୁକୁଟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣରେ ଝୁଲୁଛି ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ପୁଣି ସେଥିରେ ଖଚିତ ହୋଇଥିବା ବହୁମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସବୁ ଝଲମଲ ହୋଇ ଝୁଲୁଛି। ତାହାଙ୍କର ଚରଣ କମଳ ରହିଛି। ଯୋଗୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ପ୍ରଦେଶରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ। ଗଳାରେ ଝଲକୁଛି ତାଙ୍କର କୌସ୍ତୁଭମଣି ଏବଂ ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ଘେରି ରହିଛି ଅମ୍ଳାନ ବନମାଳା। ସେ କଟିରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମେଖଳା। ଅଙ୍ଗୁଳିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମୁଦ୍ରିକା, ଚରଣରେ ନୂପୁର ଏବଂ କରରେ ତାଙ୍କର କଙ୍କଣ। ଏହିପରି ଆଭୂଷଣ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିକ୍କଣ ନିର୍ମଳ କୁଞ୍ଚିତ ଓ ନୀଳ। ମୁଖ କମଳ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହାସରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ବା ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ। ଲୀଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ମକ୍ତ ହାସ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଚାହାଣୀରେ ଶୋଭାୟମାନ ଭ୍ରୁଭଙ୍ଗୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ କୃପାବୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ ଏପରି ଧାରଣା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଚିନ୍ତନ ସ୍ୱରୂପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭଗବାନଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୃଦୁହାସ ଯୁକ୍ତ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଦ୍ଧିକୁ ଚିତ୍ତରେ ନିବଦ୍ଧ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଦ୍ଧି ଯେତେ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଚିତ୍ତ ସେତିକି ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହେବ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗର ଧ୍ୟାନ ସଠିକ ରୂପେ ହେବାକୁ ହେଲେ ସେହି ଅଙ୍ଗଟି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ। ସେ ଲୀଳା ଛଳରେ ସଗୁଣ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଈଶ୍ୱର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରପେକ୍ଷ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଗୁଣ, ସେ ବି ପୁଣି ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ। ସେ ସବୁ କିଛି। ସାଧକଙ୍କର ଚିତ୍ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବଦ୍ଧ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ନୈତ୍ୟ ନୈମିତିକ କର୍ମ କରିସାରି ସେହି ସ୍ଥୂଳ ସ୍ୱରୂପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବକ ତାହାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ଇହ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେ ମନକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ କାଳରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେତେବେଳେ ସୁଖପୂର୍ବକ ସ୍ଥିର ଆସନରେ ବସି ପ୍ରାଣମାନଙ୍କୁ ଆୟତ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ମନ ସଂଯମ କରିବା ସହିତ ବୁଦ୍ଧିକୁ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞରେ ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞଙ୍କୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାରେ ଲୀନ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ପରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ କରି ସେହି ଧୀର ପୁରୁଷ ପରମ ଶାନ୍ତିମୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବା ଉଚିତ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବାକି ରହିଯାଏ ନାହିଁ। ସେହି ଯୋଗୀଙ୍କୁ ପରମ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଲୀନ ହେବାର ସ୍ଥିତିରେ ଦେବତାମାନେ ନିୟମ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ରହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବତାମାନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବା ରହିବ କିପରି?
ସେହିପରି ପରମ ପଦରେ ସତ୍ୟ ରଜ ତମ ଗୁଣ ସତ୍ତା ବି ରହେ ନାହିଁ। ଅହଙ୍କାର ମହତ ତତ୍ଵ ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ସତ୍ତା ରହେ ନାହିଁ। ଯୋଗୀଜନ ଭଗବାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁର ସତ୍ତା ସ୍ୱୀକାର ନ କରି ସେ ସବୁକୁ ନେତି ନେତି ଏହା ନୁହେଁ କହି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଶରୀର ତଥା ଶରୀର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହଂ ମମତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନନ୍ୟ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ନିରନ୍ତର କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ହିଁ ସେ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପକୁ ଯୋଗୀମାନେ ଧାରଣ କରନ୍ତି ଏହାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟି ବଳରେ ଯାହାଙ୍କର ଚିତ୍ତବାସନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଯୋଗୀ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ନିଜର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବେ ତାହା ତୁମେ ଶୁଣ। ସେହି ଯୋଗୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଇଠି ଦ୍ୱାରା ମଳଦ୍ୱାରକୁ ଚାପି ରଖି ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିବେ। ତତ୍ପରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ତରବର ନ ହୋଇ ଷଟ୍ ଚକ୍ର ଭେଦନ ରୀତିରେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଉପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ଉଠାଇବେ। ତତ୍ପରେ ସେହି ମନସ୍ୱୀ ଯୋଗୀ ନାଭିସ୍ଥଳରେ ଥିବା ମଣିପୁର ଚକ୍ରକୁ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ହୃଦୟସ୍ଥିତ ଅନାହତ ଚକ୍ରକୁ ସେ ଉଠାଇ ଆଣିବେ। ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଉଦାନ ବାୟୁର ମାର୍ଗରେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ହୃଦୟ ଉପରେ ଥିବା ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ପରେ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠାଇ ଆଣି ତା ମୂଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରରେ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତତ୍ପରେ ଦୁଇ ଚକ୍ଷୁ, ଦୁଇ କର୍ଣ୍ଣ, ଦୁଇ ନାସାରନ୍ଧ୍ର, ମୂର୍ଖ ଏହି ସପ୍ତ ରନ୍ଧ୍ରକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ତାଳୁ ମୂଳରେ ରହିଥିବା ଦୁଇ ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ଭ୍ରୁଲତାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଗୀଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ଉଚ୍ଚତର ଲୋକକୁ ଯିବାର ଆକାଂକ୍ଷା ନଥାଏ ତେବେ ସେ ବାୟୁକୁ ଅଧ ଘଡ଼ିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଧି ରଖି ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ୟର ସହିତ ତାହାକୁ ସହସ୍ରାଶୀର ଚକ୍ରକୁ ନେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇବାକୁ ହେବ। ଏହାପରେ ସହସ୍ରାର ସ୍ଥିତ ସେହି ପ୍ରାଣବାୟୁକୁ ମୂର୍ଦ୍ଧାକୁ ଫଟାଇ ବାହାରିଯିବ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଏହିପରି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ଯୋଗୀ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଯିବାକୁ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରି ଆକାଶଚାରୀ ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରିବାକୁ କିମ୍ବା ତ୍ରିଗୁଣମୟୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଯୋଗୀଶ୍ୱରମାନେ ଭଗବତ ଉପାସନା, କଠିନ ତପସ୍ୟା, ଯୋଗ ତଥା ଜ୍ଞାନ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଶରୀର ବାୟୁ ପରି ତାଙ୍କର ଶରୀର ସୂକ୍ଷ୍ମ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କେବଳ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ପାଳନ କରୁଥିବା ଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଶରୀର ମିଳେ ନାହିଁ। ହେ ରାଜନ, ଯେଉଁ ଯୋଗୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ମାର୍ଗ ସୁଷୁମ୍ନା ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପଥରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଆକାଶ ମାର୍ଗ ଯାଇ ଅଗ୍ନି ଲୋକରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଯାହା କିଛି ମଳ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଯାଇଥାଏ ତାହା ସେଠାରେ ଜଳି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସେଠାରୁ ଯାଇ ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଶିଶୁମାର ନାମକ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଚକ୍ରରେ ସେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ଚକ୍ରଟି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ନାଭି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମଣର କେନ୍ଦ୍ର। ସେହି ଚକ୍ରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯୋଗୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଶରୀରରେ ଏକାକୀ ମହଲୋକକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମହଲୋକ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମବେତାମାନଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ଲୋକ। ସେଠାରେ କଳ୍ପାୟୁଧାରୀ ଦେବତାମାନେ ବିହାର କରନ୍ତି। ତତ୍ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଳୟ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଶେଷଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ଅଗ୍ନିରେ ଅଧୋଲୋକ ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମଲୋକକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରମାନେ ବିମାନରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଆୟୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆୟୁର ସମାନ 2 ପରାବ୍ଧ। ସେଠାରେ ଶୋକ ନଥାଏ କି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ନଥାଏ କି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ବେଗ ବା ଭୟ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ସେଠାରେ ଯଦି କେବେ ଦୁଃଖ ହୁଏ ତେବେ ହୁଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନେଇ। ସେମାନଙ୍କ ପରି ପରମ ପଦ ପାଇପାରୁନଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୋର ସଙ୍କଟ ଦେଖି ସେଠାରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ମହାଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱରମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୟାବଶତଃ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହୁଏ।
ତାପରେ ସେଇ ଯୋଗୀ ନିର୍ଭୟ ହୋଇ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ପୃଥିବୀରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତତ୍ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସପ୍ତ ଆବରଣ ଭେଦ କରିଯାଆନ୍ତି। ସେ ଯଥାକ୍ରମେ ପୃଥିବୀରୁ ଜଳ ରୂପକୁ ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ହୋଇ ବାୟୁ ରୂପକୁ ଆସନ୍ତି। ସେହି ରୂପରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବ୍ୟାପକତା ଅନନ୍ତତା ବୋଧ କରିଯାଉଥିବା ଆକାଶ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ ଆବରଣ ପାଇ ହୋଇ ଚାଲିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଧିଷ୍ଠାନରେ ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଘ୍ରାଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗନ୍ଧ ତନ୍ମାତ୍ରରେ, ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରସ ତନ୍ମାତ୍ରରେ, ଦର୍ଶନେନ୍ଦ୍ରିୟ ରୂପ ତନ୍ମାତ୍ରରେ, ସ୍ପର୍ଶେନ୍ଦ୍ରିୟ ସ୍ପର୍ଶ ତନ୍ମାତ୍ରରେ, ଶ୍ରୋତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶବ୍ଦ ତନ୍ମାତ୍ରରେ ଏବଂ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ରିୟା ଶକ୍ତିରେ ମିଶିଯାଇ ନିଜର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ଯୋଗୀଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାମସ ରାଜସ ଅହଙ୍କାରରେ ଲୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି ତଥା ମନ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବତା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାରରେ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଅହଙ୍କାର ମହତ ତତ୍ତ୍ୱରେ, ମହତ୍ ତତ୍ତ୍ୱ ମୂଳ ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଲୀନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମହାପ୍ରଳୟ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ରୂପକ ଆବରଣରେ ମଧ୍ୟ ବିଲୟ ଘଟେ। ସେତେବେଳେ ସେହି ଯୋଗୀ ସ୍ୱୟଂ ଆନନ୍ଦ ରୂପ ହୋଇ ସେହି ନିବାରଣ ରୂପରେ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ଏହି ଭଗବାନମୟୀ ଗତି ମିଳିଯାଏ ତାହାଙ୍କୁ ଆଉ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼େ ନା। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ପଚାରିଥିଲ ତାହାର ଉତ୍ତରରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ବେଦାକ୍ତ ଦୁଇ ସନାତନ ମାର୍ଗର ଯଥା ସଦ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଓ କ୍ରମ ମୁକ୍ତିର ପ୍ରଣାଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଲି। ବାସୁଦେବଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଏ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଇ ମାର୍ଗର କଥା କହିଥିଲେ। ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତିକୁ ଲାଭ କରିପାରିବ ତାହା ହେଉଛି ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ମାର୍ଗ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଶ୍ରେୟସ୍କର ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ବେଦକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ 3 ଥର ଅନୁଶୀଳନ କରିଥିବା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ ଯେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବାତ୍ମା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଧର୍ମ। ଆମେ ଦେଖିବା ଚର ଏବଂ ଅଚର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ହିଁ ଲିଖିତ ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମେତ ସମଗ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଉପଲକ୍ଷକର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଦ୍ରଷ୍ଟା ବା ସାକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସବୁ ସମୟରେ ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଲଗାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଗୁଣାଦି ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ହେ ରାଜନ, ସନ୍ଥ ପୁରୁଷମାନେ ସର୍ବଦା ଆତ୍ମସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାମୃତକୁ ବିଚରଣ କରି ଚାଲନ୍ତି। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିଜର 2 କର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେହି କଥାମୃତକୁ ପାନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବିଷୟ ବାସନା ବିଷାକ୍ତ ପ୍ରଭାବ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। ସେମାନେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ସେମାନେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ 2ୟ ସ୍କନ୍ଧେ ପୁରୁଷ ସଂସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନଂ ନାମ 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ନାମ ଭଜ ନାମ ଚିନ୍ତ ନାମ କର ସାର, ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣର ନାମ ମହିମା ଅପାର। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁନଶ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି, ଏନେଛି ଔଷଧି ମାୟା ନାସିବାର ଲାଗି, ହରି ନାମ ମହାମନ୍ତ୍ର ଲଓ ତୁମି ମାଗି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।